یہ جو میں جملے کہنے لگا ہوں یہی آج کی ہمارے اس عرس پاک کا اعلامیہ سمجھ لیجئے، اس کو پیغام سمجھ لیجئے، اور اس کے بعد کوئی سوال اس حوالے سے نہیں اٹھنا چاہیے کہ میں اور اس آستان عالیہ کا ہر فرد، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمیں ہمارے والد کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملا ہے۔ بات کریں توحید باری تعالیٰ کی تو ایک ایک جملہ میں اس حوالے سے کہنا چاہوں گا، اور اس کو ساری زندگی کوئی تشریح اپنی کرے، کوئی ترجمہ اپنا کرے، کوئی اپنا خیال ہمارے بات میں کرے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ عرس پاک کی سالانہ محفل ہے، یہ بات ساری زندگی رکھیے، ہم اسی عقیدے سے اللہ سے زندگی کی دعا مانگتے ہیں، اسی عقیدے پہ ہم موت کی دعا مانگتے ہیں۔ اگر بات ہو توحید باری تعالیٰ کی تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے، ساری کائنات میرے اللہ کی محتاج ہے، حتیٰ کہ ولی غوث کتب ابدال تو کیا نبیوں کے سردار بھی اللہ کے محتاج ہیں، میرا نبی بھی اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جس کو جو ملا، جب ملا، جتنا ملا، حتیٰ کہ نبی کو نبوت بھی خدا کی عطا سے، علم، شان، اختیار تو اپنی جگہ، تو میرا نبی بھی اللہ کی ذات کا محتاج ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو پھر میرے نبی کا محتاج بنا دیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ توحید ہے۔ ضمناً بہت سی باتیں، رسالت کے ہم سارے نبیوں رسولوں کو مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت۔ میرے نبی اللہ کے آخری خاتم بھی ہیں، خاتم بھی ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو میرے نبی کے بعد کسی تشریح کے ساتھ ذلی، بروزی، امتی کوئی بھی ہو، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی، یہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے، اور یہ ہمیں آستانہ عالیہ سے ملا۔ اس کے بعد ہم خلفائے راشدین کی عظمت کو سلام کریں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم تمام صحابہ اول سے آخر تک، کسی صحابی کا بغض ہے وہ باعث لعنت ہے۔ کسی صحابی کا، بالخصوص اگر کوئی سمجھنا چاہے مشاجرات صحابہ جہاں بات ہوگی، صحابہ کے آپس کے تنازعات کی بات ہوگی، یہ تمام آج سن لیں اور اب اس کو اپنے قلوب و اذہان میں جگہ دیں۔ ہمارے آستانے سے یہ پیغام ہے کہ جہاں بھی اس اصحاب رسول کے معاملات ہوں گے، جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہوگا، جدھر علی ہوں گے، جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہو۔ اس میں کوئی اس کو جو مرضی کوئی پہناوا پہنا لے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جدھر علی ہے حق ادھر ہے، جدھر علی تھے حق ادھر تھا، جدھر علی ہیں حق ادھر ہے، جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ رہ گئی بات جو علی کے سامنے آئے، وہ صحابی رسول ہیں، ہم اس کی صحابیت کا احترام کرتے ہیں، ان کا بغض رکھنے والے پہ بھی لعنت سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم حق پہ علی کو سمجھتے ہیں، جہاں صحابیت قائم ہے ہم وہاں بات نہیں کرتے۔ بالخصوص میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والے سے ہمارا وہاں پہ سکوت تھا، سکوت ہے، سکوت رہے گا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اب اس کو کوئی کیا سمجھے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ میں آج عرس کے موقع پہ کہہ رہا ہوں۔ اس طرح ہم ہر معاملے میں یہ اپنے اولیاء امت کے ماننے والے ہیں۔ آج خاص طور پہ مجھے بہت سو نے کہا شاہ جی آپ نقش بندی ہیں اور یہ محفل سما رکھی ہے، اور یہ بھی کان کھول کے سارے سن لیں، میں نقش بندی ہوں لیکن پہلے میں حسینی ہوں، حنفی ہوں، سنی ہوں، ماتریدی بھی ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اہل سنت بعض احباب نے اس چیز کو حرام کہا، بعض نے جائز کہا، بعض نے سکوت اختیار کیا۔ جنہوں نے حرام کہا نا، وہ میرے والد کریم رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سر سے، تال سے اگر وہ بھجن گائے، بتوں کی تعریف کرے اور لہو و لعب اور عیاشی اور فسق و فجور کی دعوت دے، تو ہم آج بھی اس میوزک کو، اس سر کو، اس تال کو حرام سمجھتے ہیں۔ ہمیں کوئی اس میں عیب نہیں۔
दूसरी तरफ जिन्होंने हलाल देखा उन्होंने देखा कि उधर यही सुर और यही ताल से वो बुतों के सामने झुकते हैं और काली माता के भजन गाते हैं, राम के गीत गाते हैं और जो है गणेश के नगमे गाए जाते हैं और सुर और ताल की वजह सर धुनते हैं और राग की वजह से उस फिस्को फजूर और शिरकिया कलाम की वजह से वो बुतों के सामने झुक जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि असल में इनके पास जो हथियार है वो है सुर का, ताल का, तो इनको बुतों से बचा के एक खुदा की इबादत के लिए इकट्ठा किया जाए। वही अमीर खुसरो हो या ख्वाजा मीनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो या जितने चिश्तिया सिलसिले के हैं, उन्होंने इकट्ठा किया और उसके बाद मेरे अल्लाह की हम्द गाई, मेरे मुस्तफा की नात पढ़ी। अगर ये हो तो हम इसको जायज समझते हैं। जिन्होंने खामोशी इख्तियार की वो इस तो खामोशी इख्तियार की थी जे इधर देखिए तो जायज नहीं आख्या जाता, इधर देखिए नाजायज नहीं आख्या, उन्हें आख्या चोपी चंगी जेड़ा जो दिल करे। बात समझे कि नहीं समझे? सो मैं बिल्कुल कवाली को कलाम अच्छा, माहौल अच्छा हो तो मेरे नजदीक भी कवाली जायज है। समझ आ गई? इसलिए हम सिलसिला नक्शबंदिया हैं, मेरे वालिद करीम ने खुद समा को सुना, इसलिए हम सुन रहे हैं। और हम, मैंने पहले कहा, मैं तो बैत भी हुसैनी लेता हूं, आप सबको पता है। मैंने नहीं कहा जी मैं नक्शबंदी बैत ले रहा, मैं चिश्ती बैत ले रहा, मैं सोहरवर्दी बैत ले रहा, नहीं। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया से हमारा तल्लक मेरे नबी से और सिद्दीक अकबर से होता हुआ जाता है। लेकिन मैं आपको पता है 10 मुहर्रम को हमारी इज्तिमाई बैत होती है और हम वो बैत, मैं उसको बैत हुसैनी कहता हूं। क्यों? इसलिए ये बात समझ लीजिए, असल बैत, ये तमाम मुरीदीन बिलखसूस सुन लें, असली बैत कोई शख्स भी, मैं जाती, अगर मैं गलत हूं तो यकीनन ये जय्यद आलिम मेरे दाएं बाएं तशरीफ फरमा। असल बैत जो है हकीकी, वो अल्लाह वाहदहू ला शरीक की, अपने आप को बेच देना। मेरी जान का मालिक, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी जान का मालिक सिर्फ मेरा अल्लाह वाहदहू ला शरीक। मेरे माल का मालिक भी इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मोमिन की जानो माल को खरीद लिया, अब को अल्लाह से बढ़ के कीमत देगा तो बिकेगा नहीं। तो हकीकी बैत किसकी है? बोलिए, अल्लाह की। अब अल्लाह ने वो अपनी बैत मेरे नबी के हाथ में दे दी। जब नबी ने बैत ली तो रब ने फरमाया यदुल्लाहि फौका यदी, ये जो नबी का हाथ है ना, इसको नबी का ना समझे, ये खुदा का हाथ है। ये बैत मुस्तफा जो है यही खुदा की बैत है। जिसने नबी की बैत नहीं की उसने खुदा की बैत की। अब मेरे नबी के बाद, मेरे नबी के जानशीन हजरत सईदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह, अबू बकर सद्दीक के बाद उमर है, उमर के बाद उस्मान है, उस्मान के बाद अली है और अली के बाद मौला हसन मुज्तबा है। यह है खुलफाए राशिदीन। हजरत अली शहनशाह विलायत है। मगर कोई शख्स बताए, अगर हम तकसीम करें इनको रूहानी और इंतजामी बायत को, तो मैं आपसे सवाल करता हूं, फिर बताइए हजरत अली ने जब तक खुलफाए सलासा थे, अली अपना आस्ताना क्यों नहीं बनाया? अपने फैज को जारी क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि अली के नजदीक भी अबू बकर से लेकर उस्मान तक की बैत वही है जो खुदा और मुस्तफा की इजाजत से दी गई। और अबू बकर सदीक की बैत भी उनकी हकीकी नहीं थी, वो नबी के जानशीन थे। इसलिए हजरत अबू बकर सदीक ने फरमाया, अगर मैं राह हक को, मुस्तफ़ा की शरीयत को, नबी के दीन को अगर मैं छोड़ दूं तो तुम मुझे सीधी राह पे डाल देना, क्योंकि अबू बकर सदीक से लेके क़यामत तक बैत मशरूत है, अल्लाह और उसकी बैत जो है वो गैर मशरूत है। हजरत अली ने आस्ताना नहीं बनाया, मौला हसन तक खुलफाए राशिदीन, उसके बाद मलूकियत है। और उस मलूकियत में हजरत अमीर मुआविया की बायत जो थी वो इंतजामी अमूर में थी। हजरत अमीर मुआविया की बायत तमाम सहाबा ने भी की और इमाम हसन ने सुलह की। हम उस सुलह के साथ खड़े हैं, हम उनका बहसीयत मुसलमान बादशाह नबी के सहाबी हम एहतराम करते और हम सकूत करते। मौला हसन के बाद अमीर मुआविया थे, जो अमीर मुआविया के बाद कौन था? यजीद था। अब यजीद वो बैत मांगता था जो खुलफाए राशिदीन वाली थी। मेरे इमाम ने इनकार किया और मैं तेरी बैत नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? कि हुसैन करे और यजीद की बैत हो नहीं सकता। मेरे इमाम ने इनकार किया, उस इनकार पे आज भी उम्मत खड़ी है।
آج بھی امت مصطفیٰ اس انکار حسین پہ کھڑی ہے. ہم یزید کو کل بھی باطل سمجھتے تھے، آج بھی باطل سمجھتے ہیں. امام علی مقام کی شہادت ہوئی، اس کے بعد پھر تمام ائمہ اہل بیت ہوں یا ائمہ اربعہ ہوں یا جتنے اولیاء امت ہیں، وہ سب کے سب خلافت علی منہاج النبوہ کے رستے پہ چلنے کے لیے، اس بیعت کی تجدید کے لیے کام کرتے تھے کہ دوبارہ نظام خلافت قائم ہو جائے. آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. کوئی طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، نقشبندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، منزل سب کی ایک ہے، اور وہ منزل ہے دوبارہ زمین پہ خلافت کا راستہ کا قیام. آج تک تو نصیب نہیں ہوئی، اب کب نصیب ہوگی؟ جہاں تک ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے وہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہے. وہ زمین پہ آ کے خلافت راشدہ کا قیام کریں گے. وہ امیر مملکت بھی ہوں گے، وہ خلیفہ راشد بھی ہوں گے، وہ امام برحق بھی ہوں گے، اور وہ تسلسل ہوگا خلفۂ راشدین کی خلافت کا. یہ بات سمجھ لیجئے، امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت خلافت حسن کی طرح ہوگی، خلافت علی کی طرح ہوگی، خلافت عمر کی طرح ہوگی، خلافت ابو بکر کی طرح ہوگی. وہ امام مہدی علیہ السلام بیعت لیں گے. اب میں سوال یہ کرتا ہوں، اب مجھے بتائیے، امام مہدی نقشبندی ہوں گے، چشتی ہوں گے، قادری ہوں گے، کس سلسلے سے ہوں گے؟ امام مہدی کس سلسلے سے ہوں گے؟ سارے اولیاء امت امام مہدی کی بیعت کریں گے. تمام علماء اور مومنین امام محمد مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے. اور یاد رکھیں، ہم کسی سلسلے کے خلاف اس کا مفہوم مخالف ہی نہ لیجیے گا. میں نے کہا طریقہ کار مختلف ہے، منزل سب اولیاء امت کی ایک ہے، تمام سراسر کی ایک ہے. ہم کسی سلسلے کے خلاف نہیں، ہم سب کو سلام کرتے ہیں، ہم سب کو سلام کرتے ہیں. اس لیے ہمارا اپنا ایک ذوق ہے. ہم نے آج محفل سما رکھی، لوگوں نے باتیں کی، جو باتیں کرتے ہیں ماریا لتر تو گل نہیں سمجھے. یہ فیصلے دا آخری گل ہے، ماریا لتر تو. میں تانوں پتہ ہے والد کریم دی کدی کئی لوکی گلاں کردے نے. میں آج جمعے چ بھی ایک گل کیتی ہے جی، وہ بھی یاد جے ہے جی، دوبارہ دس دیں. مطلب جہاں دل کرتا ہے، جو دل کرتا ہے وہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے چند دن سے جی وسیم الحسن شاہ صاحب نے خفیہ نکاح کی. تو گل ہے کرنے لی مینو آج تسی سارا محلہ، سارا شہر، سارے میرے بزرگ بھی کٹھے، کوئی جسے دی اللہ دے فضل جرت ہے جیڑا مینو آ کے شاہ جی کیوں پہ کر دے؟ کوئی بندہ ہے جہاں میرے تو روپ پہ چل رہا ہے؟ کوئی ایک دا نہ لو، کوئی نہیں. احترام ہے، میں جہاں دل کرے کرا، احترام ہے اللہ دے فضل نہ. میں کسے دا روب نہیں. کوئی اللہ کے فضل سے پوچھ نہیں سکتا شاہ جی انج کیوں کیتا ہے، انج کیوں کیا، میری مرضی. یاد رکھنا جدوں میں کیتا نا تے برات کھڑ کے کرانگا دوجا. تے ہاں اے ضرور ہے جہاں دل کر دوں انج آپ لے کے آ جائے تو قبول فرما لاں گا. اے میں ضرور ہے، کوئی میں بھوئے خالی نہیں موڑدا. جیڑا چوکھا ہوئے نا وہ بشک آپ لے کے آ جائے تے سیدہ قبول کر لاں گا. مگر اے تن دساں اج تک دی تاریخ لعنت اللہ للکاذبین، سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، کردار کشی ہے. مگر مینو کی ماریا لگے رہن موجاں کرن. ٹھیک ہے نا، میں اس محلے جم پالا، انہاں گلیاں کھیڈیاں، سارے میرے یار بیلی میرے نال کھیڈ دے رہے. جی حال بھی تانوں میرا نہیں پتا تو کدا پتا ہے؟ گل نہیں سمجھے. اس محلے جمیا، ایتھے رہیا، ایتھے کھیڈیا، انہاں سڑکاں تے پھریا، ایتھے جمعہ پڑھانا. میرے والد کریم کے متعلق بھی لوگوں نے کتنی باتیں کی. حسد کا تو کوئی علاج نہیں ہے. کتنی باتیں لوگوں نے کی. جب میرے والد کریم کا جنازہ اٹھا نا تو لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی تھی. کوئی آج تک وہ باتیں ہی تھی، افواہیں تھی. آج یہ ذہن میں رکھی، اللہ کے فضل و کرم سے میں کہتا ہوں جب وسیم الحسن کا جنازہ اٹھے گا نا تو تمہیں پتہ لگے گا میں فکر شبیری پہ ہوں.
اللہ کے फजल करम से ना अकीदे में कोई लचक आएगी, ना मामलात में कोई लचक आएगी। इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह ताला ये सैयद हमेशा जो है वो बाअसूल और मैदान में खड़ा नजर आएगा। और अकीदा अहले सुन्नत पे कल भी था, आज भी हूँ। अगर कोई साहब हो जाए, मैं नहीं कहता मैं मासूम हाँ, अगर लग्जश हो जाए, सबकत लिसानी हाले तक तो कोई नहीं हुई, अगर हो जाए कोई शख्स बजाय वीडियो चाड़न दे डायरेक्ट मैनू आखे, मैं तौबा करांगा। अगर कोई कहे कि याब शाह जी ये, क्योंकि मुझे 13 साल तो मुस्तकिल हो गए, हजारों यहाँ मैंने जुमे पढ़ा चुके, हजारों तकरीरें कर चुका। और मैं 1900 में वैसे तो बचपन से हूँ, मैं 2001 के मदीना मस्जिद भी साल 1.5 साल जुमा पढ़ाया लाहौर, मैं कर तकरीर तो करना। मेरे पिछले 47 साल उम्र में अगर किसी को मेरी गुफ्तगू में, मेरी तहरीर में, मेरी तकरीर में अगर अकीदे के खिलाफ कोई बात नजर आती है ना, तो वीडियो ना चाड़े, मैनू खत लिख देवे, आप आ जाए, शाह जी आ तुहाडी गल अकीदे दे मुताबिक नहीं, मैं तौबा करूंगा और अल्लाह ऐलान करूंगा। ये बात ज़हन में रखिए, मैं कोई आकड़ खानी हैगा इस मामले से, मैं अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला, अल्लाह से तौबा करने वाला हूँ कि मेरा अल्लाह हमारी हर लग्जश को माफ फरमाए, अल्लाह हमें इसी अकीदे पे जिंदा इसी पे मौत अता फरमाए। बाकी रह गई बात बातों की, तो बातों से कुछ नहीं बनता, लोग करते हैं, करते रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आपका ये भाई, आपका बुजुर्गों का बेटा, आपका ये जिसको आप मोहतरम समझते हैं, इंशाअल्लाह आपको कभी किसी के सामने झुका हुआ नजर नहीं आएगा। बाकी एक गल में और जरूरी समझना रह गई, गल सियासत दी। मैं अपने 2 इलेक्शन मैं जाती लड़े ने, अज तक मैंने को दसे मैं मसीते खलो के अपना वोट मंगया हुए। क्यों? बदकिस्मती ये है कि जो इलेक्शन लड़ता है ना, ये सियासी जमातें, वो खुद को हुसैन कहती हैं, दूजे को यजीद बना देंगे। सच्ची बात यह है, ना इन्हें कोई हुसैन है, ना इन्हें कोई यजीद है, सब मुसलमान है। लड़ाइयां ने, जाती भी ने, करप्ट भी होने ने, यकीनन है सियासतदान करप्शन कर दे, मैं किसी की सफाई नहीं देता, मगर मस्जिद मिंबर और मेहराब अगर सियासत खुलफाए राशिदीन वाली हो तो उसका पैगाम देता हूं। लेकिन ये जो सियासत है, ये खुलफाए राशिदीन वाली कोई नहीं ले, ये बिल्कुल जिम्मेदारी ना गल करना पिया, ना हुसैन वाला मौका जे, ना ये सियासत खुलफा वाली जे। जदों को वो आएगी ना कि अल्लाह के फजलो करम ना मैं मिंबर ते खलो के गल करांगा, तो जो सारे नून, पीपल पार्टी, PTI फलाना, तो मैनू केड़ी लोड़ है जाती मुफाद दी जंग, अपनी इक्तदार दी जंग, मैं भी लड़ना, तुसी भी लड़ो, मिंबर तो क्योंकि इस मस्जिद में हमारे मोहल्ला में सारी पार्टीज मौजूद हैं, मैनू केड़ी लोड़ है मैं एक पार्टी दे मिंबर ते करा, मैं कभी नहीं करूंगा। मैंने 2 इलेक्शन लड़े, मैंने लब्बैक तरीके लब्बैक से भी इलेक्शन लड़ा, मैं आज तक जुमे जो अपना वोट नहीं मांगा। क्यों? कि मैं समझता हूं क्योंकि ये सियासत दुनिया की सियासत, जब दीन वाला मामला होगा तो मैं साथ होगा। खत्म नबूवत का था, हजरत खादम रजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कौन से ऐसा धरना था जिसमें वसीमुल हसन नहीं था? मैंने रजवी साहब के साथ तकरीरें की। ये तो अभी सारे जो बच्चे थे कभी शामिल नहीं हुए थे। मैं हाफिजाबाद में मैं था वसीमुल हसन, जब गाजी मुमताज की बारी आई तो मैंने हाफिजाबाद ब्लॉक किया, कोई नहीं था वहां पे, मेरे साथ उलेमा, मैंने ये सब कुछ किया। जब अकीदे की बात होगी और जो भी करेगा मैं उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन जब दुनियावी सियासत की बात है, मैं अपनी करा जिदा दिले अपनी करे, लेकिन इस मिंबर से दुनिया की सियासत के लिए वोट नहीं मांगा जाएगा। यहाँ पे सब आते हैं, सब अहले महल्ला है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। सियासत करांगा गली च, बैसियत इमाम और सैयद मेरे सब मोहतरम है। वोट जो मैं मंगन आवा उदो दिल करे दिया जे दिल करे ना दिया जे। दीन के मामले में सबसे तावन मांगूंगा, सियासत के मामले जिदा मुफाद मेरे नाल हो मेरे नाल टुर पे, जिदा दूजे नाल हो दूजे नाल टुर पे। गल समझ आ गई? इसलिए मैंने सारी बातें खोल के बयान कर दी हैं। ये अब इबहाम नहीं, मेरे मुतल्लक कोई बात करे तुसी डायरेक्ट मैनू पूछ लैन कि शाह जी यह गल सुनी, तो वैसे उंज झूठे होने वास्ते इन्ना ही काफी है, सुनी सुना जगह टोर छड़े। तो कल भी झूठों पे लानत थी, आज भी झूठों पे लानत है। जिसने ऐसी बातें की हैं वो लानती है और वो अपनी झूठी बातों का फैलाने वाला है अल्लाह के फजल करम से। तो मैंने इसलिए खोल के बयान किया, सारे दोस्त मौजूद ने, कल जिन्हें गल करो अगर हिम्मत है ना तो मेरे डायरेक्ट कर लिया करें।